الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیت طیبین الطاہرین آلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتائنا کا سبحم من المثانی والقرآن العظیم صلوات قائم کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو مولا علی اصغر بادشاہ کا اوتار مبارک ہو۔ خالق کائنات نے جب کتاب مقدس کو زمین پر اوتارنا، بادشاہ نے پہاڑوں کو دیکھا، پہاڑوں نے کہا مالک ہم میں سکت نہیں ہے۔ درختوں، سمندروں، پہاڑوں، کائنات میں کسی شے اتنا دم نہیں تھا کہ وہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، اور خالق کائنات نے اس قرآن کو پھر مصطفیٰ کے سینے پر اوتارا۔ یہاں پر سینہ مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا، یعنی مصطفیٰ کا سینہ پہاڑوں سے مضبوط، سمندروں سے وسیع۔ جہاں قرآن نازل ہوا اسی جگہ پر حسین نازل ہوا۔ 6-7 سال حسین کو رسول کا سینہ ملا۔ اس بادشاہ کی میں نے بات کرنی ہے، وہ ہے جس کو 1400 سال سے حسین کا سینہ ملا ہوا، علی اصغر بادشاہ جس کی بات کر، کائنات کا سکون حسین، کائنات کا بلند، جسے حجت رب العالمین کہا جاتا ہے، جو رب العالمین کی حجت ہے، اس کے سینے کا تعویذ، اس کے سینے کا بولتے ہوئے قرآن کی آیت اصغر کا اوتار۔ کربلا میں فضائل مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، دکھ سنایا جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ یار ہورمل نے 3 منہ والا ترشول تیر کیوں اس پر چلایا جو جانوروں پر چلایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک فکرہ ہے کربلا میں۔ مرساد نے کہا ہے ہورمل حسین کے کلام کو قطع کرو، حسین کے کلام کو ذبح کر دو، قطع کرو، یعنی حسین کا کلام ہے سے ایک یہ باب الحوائج جسے کہتے ہیں مرادوں کا دروازہ، 5واں باب الحوائج، جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کسی کی کوئی منت نہ پوری ہوتی ہو علی اصغر بادشاہ سے مانگے۔ جب کائنات تخلیق ہوئی تھی نا، یہ بنجر زمین تھی، اس پر کوئی پھول پودا پیڑ کچھ نہیں تھا، ویران سنسان زمین تھی۔ جیسے کہ بائبل میں لکھا ابتدا کی آیتوں میں کہ ابتدا میں زمین ویران اور سنسان تھی، گھراؤ پر اندھیر تھا، خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ بنجر زمین اگی کیسے، اس پہ پھول پودے کیسے اگے؟ مولا حسین نے علی اصغر کو تخلیق کائنات سے پہلے یوں چھوٹے چھوٹے قدم زمین پر رکھے، یوں زمین پر قدم لگے، زمین پر جڑی بوٹیاں کھلنا شروع ہوئی، پھول کھلنا شروع۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ میں نے بات کیا کر دی۔ یار آپ نے دیکھا کہ جب فرعون کا لشکر پیچھا لگا ہوا تھا موسیٰ کے پیچھے، دریا سے موسیٰ جب گزرا جا رہا تو گزر گئے جب، تو سامری جادوگر سے پوچھ، کہا ہے سامری تیرے پاس کیا ہے، کیا دیکھا تم نے؟ سامری کہتا میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے۔ موسیٰ کہتا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے ایک گھوڑ سوار کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، میں نے ایک گھوڑ سوار فرشتے کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اس کے سم جہاں زمین پر لگتے جا رہے تھے، نیچے جڑی بوٹیاں اٹھتی جا رہی، نیچے زندگی پھولتی جا رہی۔ مسلمان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مان لیں گے۔ میں علی اصغر کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کا واسطہ تم۔ جبریل کہتے ہیں جی وہ جبریل کا گھوڑا تھا، حالانکہ وہ مولا علی کا گھوڑا تھا، چلیں جبریل کا ہی تھا، جبریل تو ان کے بابے کا درجی ہے، تو یہ بیٹا ہے اس کا،
क्या बात, उसके वाह, घोड़ों के सुमों के नीचे ये तासीर हो सकती तो अली असगर के पाँव के नीचे क्या बेशक, तासीर वाह होगी? वाह 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 वाह, जो हुसैन कुरान नात के कुरान के सीने पर जिसके पाँव होते हैं, वो अली असगर है। वाह वाह, बेशक, ये तो लोगों ने बता बता कर मासूम अली असगर बेकस पानी मांगा, कोई पानी नहीं मांगा उसने। बादशाह फरमाते अगर मैं आर्डर लगाऊं तो मशरक से चश्मे फूटे, मगरब से नदियां जारी हो जाएं। वाह वाह वाह, तुम कहते हम पानी मांगने आए हैं, क्या अरे बात, बदबख्त हम तुम्हें ये बताने आए कि तुम मेरे बाबा से बैत मांग रहे हो, मेरे तो पाँव तुम्हारी बैत नहीं कर रहे। अली मौला, वाह वाह, बेशक, फिर उन्होंने वो बड़ा तीर, आपने देखा कि 71 करबला में खून गिरे जमीन पर, जी जी, किसी के खून पर जमीन लर्जे में नहीं आई, किसी के खून पर आसमान लर्जे में नहीं आया, वाहिद अली असगर है। जमीन ने कहा मौला जमीन पर वो जो मैंने बात की कि इसमें जड़ी बूटियां उगी थी, इसकी दलील ये मैं देने लगा हूँ क्या कि बात, जमीन ने कहा क़यामत तक मुझसे कुछ भी नहीं निकलेगा, मैं बंजर हो जाऊंगी। इसका मतलब मैं इसकी वजह से तो रिज़्क दे रही हूँ, इसकी जूती का सदका तो दुनिया खा रही है, बेशक, इसका खून मौला मुझ पर ना फेंकना। जमीन भी थरथराई, आसमान भी थरथराया। आपको समझ नहीं आ रही ये कौन है? क्या बात, ओहो, मैं बयान नहीं करूंगा, मैं उतना बयान कर रहा हूँ जितना आप सुन सकते हो। वाह वाह, मुझे पता ना कि आप हक सुन भी नहीं सकते। अली, मैं ये तारफ करा रहा हूँ, नॉर्मल सालियस कर आपको बता रहा हूँ। क्या बात, असल बता दूं तो आप तो उसके बाप को दादे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हाँ, बड़ा अली अल अजीम तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो छोटा अली कैसे बर्दाश्त होता? अली, वाह, जबकि मैं इसको बहुत बुलंद देख रहा हूँ, वाह वाह वाह, इतना बुलंद देख रहा हूँ। अल्लाह मान, वाह वाह वाह, कुरान नहीं कहता। हमने इस कुरान में हर अकबर और हर असगर का जिक्र किया है। हर अकबर हर असगर का इस किताब कुरान में जिक्र है। अगर इस असगर का या अली अकबर का जिक्र नहीं है तो फिर किस असगर का जिक्र है? फिर कौन असगर कौन अकबर? जबकि कुरान में चूंटी से लेकर हाथी तक, गधे से लेकर घोड़ों तक, जमीन से लेकर आसमानों तक हर शय की बात हुई है, तो इनका जिक्र नहीं होगा? हर आयत में इनका जिक्र, जहाँ साले अल मोमिनीन नेकोकारों की बात है कि यही तो है। हर आयत में, हर सूरत में यही तो सिरातुल मुस्तकीम है, यही तो हुद्दल अल मुत्तकीन है, यही तो बिस्मिल्लाह है, यही तो इस्मिल्लाह है, यही तो वो है जिन पर दरूद व सलाम है। अब मैं आपको बाइबल में ना ले चलूं। ईसा मसीह फरमाते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक बच्चे की तरह खुदा को तस्लीम न करो। ऐसा वो कहते हैं ना बच्चा खुदा का रूप होता है। हिंदू भी कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, मुसलमान भी कहते हैं बच्चा अल्लाह का रूप होता है। कहते हैं ना वो बच्चा कौन सा है जो अल्लाह का रूप होता है? वो ये बच्चे हैं जो अल्लाह का रूप होता है। ईसा मसीह सरकार फरमाते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक बच्चे की तरह खुदा को तस्लीम न करोगे हरगिज 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 उसकी बादशाही में तुम दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा की बादशाही तो बच्चों की है। और जो जमीन पर बच्चा बनकर रहेगा वो आसमान की बादशाही में सबसे बुलंद बड़ा कहलाएगा। जो जमीन पर बड़ा बनने की कोशिश करेगा वो आसमान की बादशाही में सबसे पस्त कहलाएगा, क्योंकि आसमान की बादशाही तो बच्चों की है। बच्चों की तरह खुदा को मानो। मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक बच्चे की तरह ईमान नहीं लाओगे। इसके दो मैनी है। एक तो ये मैनी कि बच्चा जैसे होता है उसमें मुनाफिकत नहीं होती, उसमें लालच नहीं होती, नाराजगी चेहरे से जाहिर होती है कि जैसे बच्चा नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, गिला नहीं करता, मुनाफिकत नहीं रखता, ऐसे खुदा को मानो। दूसरा इसका पहलू कि बच्चा खुदा के रूप में आया, खुदा किसी बच्चे के रूप में आया। अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो रेजा रेजा हो जाता। वो कुरान कौन सा है? वो यही तो कुरान है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद सब के सब कुरान। ये अली असगर नात के कुरान की आयतें, बीबी सकीना इस कुरान नात के कुरान की आयतें, अली अकबर इसकी अकबर आयतें,
یہ سب کے سب بولتے ہوئے قرآن ہے، کلمات اللہ ہے، اللہ کی زبانیں ہیں، یہ سب نور اللہ نور ہے، یہ سب مصطفیٰ کا ظہور ہے، یہ سب آلین ہے، یہ سب سبحل من المثانی والقرآن العظیم ہے، وَلِلَّهِ الْقَلَنْدَرِ